प्रथम मो माँ मरीगले द्वितीय तो मो बापा मले कहीं मो जीवन में मुझे बेसी भल पाऊ थाए सी हेले मो बापा माँ मो जीवन में गुरु एवं भल सांग भल उपदेश दियंती सी हेले मो बापा। ओडिया यात्रा जगतर जड़े आगधाड़र हिरो से होउछन्ति गौर दास। कथा रहीगला काल काल को नाटकर अभिनय करने पर से केवल एका स्टार नुहे से नाटक बोधे एकाधिक कलाकार स्टार बनीगले सी भी बालेश्वर जिले में। प्रकृति में गौरव बाबू कौन बालेश्वर जिला ओडिया यात्रा इंडस्ट्री को रिमोट रखते ना खाली सालुबालु होती हिरो विलियन सेटा तो बड़ कथा नुहे। मु जदिओ किछिटा जानिछि जे प्रथमे यात्रा बेंगल होता वेस्ट बेंगल रे तेणु से प्रभावटा किछिटा मो बालेश्वर जिला पर पड़ी कहीं सेतबेले मु जत पिलादिन देखी ओडिया यात्रा अपेक्षा बेंगल यात्रा बेसी होता मो बालेश्वर जिले में। तेणु बालेश्वर जिले में प्राय कलाकार शिक्षित जो 90% शिक्षित लोक माने ही यात्रा रे जोग देइछन्ति। तेणु से माने जो बेंगल यात्रार किसी धारा को अनुसरण करुले आज पर्यंत भी स्वर्गत अनंत ओझा मरीगले मु तांकर केतेटा नाटक जोटा बंगाला यात्रा देखी तांको नाटक देखी से प्राय ट्रांसलेट करचंती 4-5टा नाटक मु देखी 7 टाकार संतान सेटा को से गुडे करचंती। कोन नाटक थिला ओडिया सेटार थिला ना सॉरी थाना जाच्छे छोट बो सेटा से करथिले एटा ओडिया रे 7 टंकार सान बहु से नाटकटा ना ठीक मोर मन पड़ुनी जो 2-3टा नाटक से भोगराई। तेणु आपण तो कहते माने बेंगल यात्रार प्रभाव बहुत बोधे आमर बेंगल पूरा पाखरे भोगराई। तेणु गौरदास प्रथमे कहीं यात्रा जगत में पाद नदी स्टूडियो कले नहीं से तो बहुत लंबा कहानी। यात्रा मो जीवन आरंभ कर प्राय मो एज से 8 कि 10 वर्ष हम मुझे बहुत छोट थी टे गोलगाल थाए। मो बड़ भाई कलकाता कॉर्पोरेशन रे सर्विस करथांती सी प्रति वर्ष आमर से बाहरदा निजामपुर मो गाँटा ना हूँ निजामपुर बाहरदा निजामपुर मध्यस्थल बासंती पूजा हुए एबे भी से बासंती पूजा आगू आसुची प्रति वर्ष मेला हुए से बासंती पूजा मेला रे से माने जते कलिकता रे रुहंती आम भोगराई आर्टिस्ट की ता संगे भी बालेश्वर अलगा ब्लॉक रो भी जो सर्विस करती से माने मिसिकी गोटे नाटक करती से नाटक से वर्ष करी आसते मो बापा सेतबेले से कीर्तन आकार महाभारत रामायण तापर जो निमाई सन्यास श्रीराधा मानभंजन एमती सब कीर्तन करूँ। प्रथम मो बापांकर श्रीराधा मानभंजन गोटे गीतनाट्य आकार होता मुझे नारी चरित्र रोल करी से चरित्र थिला बृंदा। तेणु सेठू मोर आरंभ तापरे जिते से कलिकतार भाई यात्रा करी आसती सेतबेले गोटे नृत्य नाटिका दि जाए से मो बापा स्वर्गत श्रीहरिचरण दास तांकर निर्देशना थिला लक्ष्मण शक्तिभेद से निकुंभिला यज्ञ करुवे इंद्रजित हनुमान जो लंकार पशि छारखार करते मु करुली हनुमान मो देहरे माने मैदा अठा को मखई से तुला बसई साइज कर काटी दिया इलेक्ट्रिक तार जो आलुमिनियम तार रे लांज कर दिया से पौराणिक यात्रा सब पिंधुले गोटे गोटे जो सेनापति माने जस्ट सहीटा मुझे पिंधि आ बाकी देह सारा तुला बसला से चित्रालय आसता कमंडल गाँव में यात्रा करने कि सेमती किसी ये न था गोटे भंगा टीणार यज्ञकुंड होता है सी जो पिला करुला इंद्रजित सी जगह पाइनि सी कमंडल केरोसिन नहीं आसी मत कि बापा कहते जे तू जमी है से लिभेबू मु जानी पानी अच्छी सी जो जा पेंडल मुझे डेईकी गछ पत्र भंगा भंगी सब सजा होता है भंगा भंगी कर पहुँची मु जानी पानी अच्छी मुझे ढाली देती ढाली देले तो केरोसिन भूकिना उठिला मो हाथ लगिला मो सारा देह निआ लगिगला जहाँ से से मोर जन कका शला मामू था सी सांगे सांगे चदरटे से शीत थाए चैत्र मास भी सी सांगे सांगे दौड़ी जा चदरटा घोड़े पकेले घोड़े पकला क्षति ना तथापि मो मास पाखापाखि ट्रिटमेंट होती ना कहूँ जो स्टूडियो प्रथम बिजनेस कले स्टूडियो कले व्यवसाय क्षति है आप घर भड़ा भी दे पार नथिले सेते कहीं मन बड़े जे मंच को जीवा से कथा कहूँ तब सेठू मु आरंभ कर यात्रा प्रति बहुत दुर्बलता थाए
ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବସିଥାଏ ଗୋଟେ ମାରୁତି ଅମିନି କାର୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମୋ ଘର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆଗରେ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଘର ଥିଲା ନାମ୍ପ ଗୋପାଳ ବାବୁ ବୋଲି। ସିଏ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ମୋତେ ଆସି ପଚାରିଲେ ତମ ନାଁ ଗୌର? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ନା କିଛି କଥା ଅଛି ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ନା ତୁମେ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଅମୁକରେ ରୋଲ୍ କରିବ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ କରିବି। ମୁଁ କେଉଁଠି? ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମ ରବି ରାୟ ଯେଉଁ ବାଘାଯତୀନ ଗଣନାଟ୍ୟର ପ୍ରଯୋଜକ, ତାଙ୍କର NGO ସଂସ୍ଥା ଥିଲା ଲୋକଶକ୍ତି। ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ସବୁ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିକି ତାଙ୍କର ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଇ ଗାଁ ମୋ ସରଗପୁର। ସେଇଥିରେ ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଚାଲ ଅଭିନୟ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଯିବି। ଯାହା ହଉ ସିଏ ଡେଟ୍ ଦେଲେ। ମୋ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି ବାଲେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟାରେ ଘରଟେ ଥାଏ ଅଫିସଟେ, ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ରବିରାୟ କହିଲେ ହଁ ବଢ଼ିଆ ଚେହେରା ଅଛି, ତୁମେ ତ କରିବ। ତାଙ୍କ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ହିରୋ ଫାଷ୍ଟ କଲି। ମାନେ ଟେଲିଫିଲ୍ମ? ଟେଲିଫିଲ୍ମ। ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ କ'ଣ? ନା ସେତେବେଳେ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଟେ ସେଠି କରିଥିଲେ, ମାନେ ଯାତ୍ରାପାଟି କୋଉଟା? ଜଗଧାତ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନୀଳଗିରିରେ, ଏଠି ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସ ପାଖରେ ଛଣପୁରରେ। କେଉଁ ମସିହା ଜଗଧାତ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ? 94, 95, 1994, 95। ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ ବୋଧେ କଥା ରହିଗଲା କାଳ କାଳକୁ ଧଉଳିରେ। ହଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତେ ସେଟା 2000 ମସିହା। 2000 ମସିହା ନାଟକ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରପୁରର ଅଗଣୀ ସାହୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଯେଉଁ ମରିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଦାମ ପ୍ରଧାନ, ସିଏ ତାଙ୍କର ମିଶିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା। କୁହନ୍ତି ଯେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଗୌରଦାସ କାନ୍ଦିଲେ ଲୋକେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଗୌରଦାସ କାନ୍ଦେ କେବେ? ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ? ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ 2 ଥର କାନ୍ଦିଛି। ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମେ ମୋ ମା' ମରିଗଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୋ ବାପା ମଲେ। କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯଦି ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥାଏ ସେ ହେଲେ ମୋ ବାପା ମା'। ମୋ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଭଲ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ମୋ ବାପା। ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁମାନେ ସମାଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି ଗୌରଦାସ ସେ ଗାମଛା ପିଞ୍ଚା ହିରୋ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବା ସିନ୍ ପାଇଁ ଗୌରଦାସ ଫିଟ୍। ଗୋଟେ SP ରୋଲ୍ କଲେ ସେ କରିପାରିବେନି, ପୋଲିସ ରୋଲ୍ କଲେ କ'ଣ ଆପଣ ହାଇଟ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି ଆପଣ କେବେ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି କି ନିଜ ଉପରେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଅଭିମାନ କରିନି। ଲୋକ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ମୁଁ ତ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଜଗଧାତ୍ରୀରେ ପଶିଲି, ସେବେଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଗାଉଁଲି ଚରିତ୍ରରେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଇଠୁ ରାଇଟରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତ ସେଇ ଗାଉଁଲି ଚରିତ୍ର ଲେଖିକି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ SP ରୋଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? କରିଛି ଗୋଟେ ନାଟକରେ ସେ ଜଗଧାତ୍ରୀରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧା ହିରୋ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା କଥା ଭୁଲ। ମୁଁ 4-5 ଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ରୋଲ୍ କରିଛି, ସେଇଟା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ଥିଲା ଶିବାନୀରେ ପବିତ୍ର ପାପ, OS ଅଫିସର ହେଇଛି। ସେ ନାଟକ ଯିଏ ଦେଖିଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ନେଇଛି। ଏବଂ OS ଅଫିସର ହାଇଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ, ରଙ୍ଗମହଲରେ ଯେଉଁ କଲି ଖରାପ ଝିଅର ଗପ, ସେଇଟା ତ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧା ନଥିଲା। ନଥିଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନଥିଲା। ପୋଲିସ ନଥାଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ହାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାଇଟ୍ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଝିଅର ଗପ ଭାରତୀ ଥିଲା ନାୟିକା ନା? ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭାରତୀୟ ହାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାଇଟ୍ ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି ଟିକେ ସମାନ ଲାଗୁଥାଏ। କିଏ କହୁଛି ମୋ ହାଇଟ୍ କମ୍? ମୁଁ 5 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ମୋର ହାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ବୋଧେ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବୋଧେ। ମୋର ଯେଉଁଟା, ହଁ ମୋର ହାଇଟ୍ 5 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ ଅଛି। ସେଇଟା SP ଯିଏ ବି, ହଁ ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଭୁଲ। ସିଏ ଆସିକି ମୋତେ ମାପିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଯାଇଛି ଗାଉଁଲି ଚରିତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହଟା କେବେ ହେଲା? କଥା ରହିଗଲା କାଳ କାଳକୁ ନାଟକ ପରେ ନା ପୂର୍ବରୁ? ନା ମୁଁ ବିବାହ ମୋ ପରେ ଯାଇଛି ଯାତ୍ରାକୁ। ବିବାହ ପରେ ନା? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ନହେଲେ କ'ଣ ସେଠି ପାଇଥାନ୍ତେ? ସେଇଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖି ବହୁତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେହି ତ ମାନେ ନିଜ ମନ କଥା ନିଜେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିଆ ଜାଣିଯାଏ ସେଇଟା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଗୌରଦାସଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଭିତରି କଥା କହିବେ ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଘର ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ଆପଣ ପତ୍ନୀ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅକୁଆ କଥା କହିବେ କି? ନାଇଁ ସେମିତି ତ ମୋ ଜୀବନରେ, ସେମିତି ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହାର କିଛି ଅକୁଆ କଥା ନାହିଁ। ନାହିଁ। ସେମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ସତ କହିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହୁଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଝିଅ ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଗୌରଦାସ କାହାକୁ ଛୁଇଁଛି ପତ୍ନୀ ବ୍ୟତୀତ? ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ, ଏମିତି ବି 2-4 ଜଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯାତ୍ରାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ମୁଁ କହି ଦେଖ, ତୁମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ନାଁ ଗୌର, ତା ନାଁ ଗୌରୀ। ସେ ଭଗବାନ ହୁଏତ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବି ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମଞ୍ଚର ନାୟିକା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରପୋଜ କରନ୍ତି? ହଁ। କେତେ ଜଣ ନାୟିକା? ସେମିତି ତ ମୁଁ ନାଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରୁନି ତ, ମୁଁ କେତେ ଜଣ ପଚାରୁଛି। ସେମିତି 2-3 ଜଣ 4 ଜଣ ବି ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଲାଇଫରେ। ନାୟିକା? ହଁ ଆଗ ଧାଡ଼ିର। ମାନେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ନା ଅନମ୍ୟାରେଡ୍? ନା ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ 2 ଜଣ, ମ୍ୟାରେଡ୍ 2 ଜଣ। ମ୍ୟାରେଡ୍ ମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିବେ ମୁଁ ଗୌରଦାସକୁ ନିଜର କରିନି? ସେମିତି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ଆଉ ତ ପଚାରିଲେ
ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ତାକୁ ତ ଆଗେ ତାକୁ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଏ ନା ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଗୁରୁଦାସ ମ୍ୟାରେଡ୍ ବୋଲି? ହଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେଟା କଥା ଜାଣିନି। ଖାଲି ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହଁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। କ'ଣ ରାତିକ ପାଇଁ ନା ଜୀବନ ସାଥୀ? ନା ସେମିତି କିଛି କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ମୋ କଳାକୁ ଭଲ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଚେହେରାକୁ ହୁଏତ ଭଲ ପାଇଯାଆନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁକି ସେମାନେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝାଏ, ଦେଖ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ନାଇଁ କଥା ରହିଗଲା କାଳ କାଳକୁ ନାଟକ। ସେ ନାଟକରେ କିଛି ଦର୍ଶକ ବି ଜାଣିନେଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୋଲି। ଏମିତି କିଛି ଦର୍ଶକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି କି ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୌରର ଯୋଡ଼ିଟା ହିଟ୍। ସିଏ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ, ମୁଁ ବି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମୁଁ ଯେତେ ଜଣ ହିରୋଇନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ କରି ଆସିଛି, ମୁଁ ଏକଥା ବି ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିଛି, ତା ନାଁ କାହିଁକି କୁହେ ନା ସେ ଝିଅଟି ତା'ର ଆଗରୁ କ'ଣ ଥାଏ ନଥାଏ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତା'ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଝିଅଟେ, ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ଆସିବା। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ସିଏ ରହିଛି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଦୁହାଇ କହି କହୁଛି, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ମୋ ପ୍ରତି ତା'ର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ନାହିଁ। ମାନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପର୍ପୋଜ୍ କରିବା ଭିତରେ ନା ନା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ଅଛି କଥା ରହିଗଲା କାଳ କାଳକୁ? ହଁ ସେ ତ ବହୁତ ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଆପଣ ମନ ପସନ୍ଦର ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। ବାବୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଘାସ ଗଛଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋରୁ ତାକୁ ଖାଇଯାଉଛି, ସେ କ'ଣ ଗୋରୁକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି? ନା, ବରଂ ନବପଲ୍ଲବରେ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇ ଗୋରୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି କହୁଛି, ଆରେ ଆରେ ମୋତେ ଖାଇ ତୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କର। ଗୋଟେ ଫଳନ୍ତି ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ବାବୁ, ତାକୁ ଯିଏ ଯେତେ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିବ ସେ ତାକୁ ସେତେ ଫଳ ଉପହାର ଦେବ। ଏଇ ଧରିତ୍ରୀ ମାଆକୁ ଦେଖିଲେ ବାବୁ, ତାକୁ କୃଷକ କର୍ଷଣ କରି କେତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦେଉଛି। ଧରିତ୍ରୀ ମା କ'ଣ କୃଷକକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି? ନା, ବରଂ ଧରିତ୍ରୀ ମା ବିପୁଳ ଶସ୍ୟ ସମ୍ଭାର କୃଷକକୁ ଉପହାର ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ କଳାକାର ସଂଘ ଗଠନ କରାଗଲା, ମାଲିକମାନେ ଗୋଟେ ସଂଘ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମାଲିକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ମାନେ ହାଇପେଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କଳାକାରମାନଙ୍କ ହାତ ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତ ସାଥିରେ ନ ରହିକି ଆପଣ ଟିକେ ମାଲିକ ସଂଘ ଉପରେ ଢଳେଇଥିଲେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ମାଲିକ ସଂଘ ଉପରେ ଢଳେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ସଂସ୍ଥା ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ। ସଂସ୍ଥା କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ଯେ ଗୌରଦାସଟି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ମାଲିକଙ୍କ ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଜି କାହିଁ କଳାକାର ସଂଘର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି? ନା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ହେଇଥିଲା କି? ନା, ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଧଉଳି ମାଲିକ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଗୌର ତୁ ଯାହା ବି ହୋ ସେ ସଂଘ ପାଖକୁ ଯା ନା। ମୁଁ ଏକଥା ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଯେହେତୁ ମାଲିକ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭରସା କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ଅଛି ଏବଂ ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଧଉଳିର ସବୁ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି, ମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ସେଇଟା ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁକି ମାନେ ମାଲିକ ସଂଘ ବସିଛି, ମୋତେ ବି ମାଲିକ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲି, ନା ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି କଥା ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ କଳାକାର ସଂଘ ସହିତ ରହିଛି, ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ନା ଏମିତି ସମାଲୋଚନା ହେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ସେମିତି ମୁଁ ତ ଶୁଣି ନାହିଁ, ହୁଏତ ମୋ ପଛରେ ଆଲୋଚନା। ମୁଁ ଯାହା ବି ଶୁଣନ୍ତୁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ଯିଏ ବି ମୋ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ମୋ ପଛରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆଗରେ କିଏ ସମାଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କିଏ ମାନେ ଆପଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନାୟିକାମାନେ ମ୍ୟାରେଡ୍ କି ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ନାୟିକାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ପୋଜ୍ କରନ୍ତି, ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଏମିତି ଉଠେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କଳଙ୍କ କଥା ଉଠେ, ଆପଣ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି? ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି କି? ଏଇଟା କ'ଣ ବିବାହ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା କ'ଣ ଖରାପ କି? ନାଇଁ, ଖରାପ ଯଦିଓ ନୁହଁ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଟା କି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି କେମିତି, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ଜଣେ କେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା, ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଇନ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ନାଇଁ ସେଟା ମୁସଲିମ ଧର୍ମରେ ଅଛି, ଆମ ପରା ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବିଧାନ, ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡିଭୋର୍ସ ନଦେଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବନି। ହିନ୍ଦୁ ଲ କହୁଛି ନା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ କରିବିନି, ଆଉ ଜଣକୁ କେମିତି ରଖିବି ଯାତ୍ରାରେ? ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି କାଳେ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କାଳେ ଗୌରଦାସ ଢଳିଯିବ। ହଁ, ଢେର ହେଲାଣି। ସେଇ କଥା କହୁଛି ପରା, ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ଘରକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ସଂସ୍କାର, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଟର, ମୁଁ ସେ କଥା କେମିତି କହିବି?
ତଥାପି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି କହିବି ସେ କଥା ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମନ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି ମାନେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ନାୟିକା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କରନ୍ତି ସେଇ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲାବେଳେ ନା ଅଲଗା ପାର୍ଟିରୁ ଆସି ଫୋନ୍ ଆସି ନା ନା ସେଇ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲାବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ଅଲଗା ପାର୍ଟିରେ ବି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ଖୁସିରେ କଥା ହଉ ସେଟା ତାଙ୍କର ମନର କଥା ହେଇପାରେ କି ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ହେଇପାରେ ଏମିତି ଜାଣିପାରିବେ ନା ଗୌରଦାସ ଏତେ ଗୋଟେ ମାନେ ସିଜନ ନା ମୁଁ ତ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେଟା ରଖିନି ମୁଁ କାହିଁକି ଜାଣିବି ମୁଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ରଖି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଲି ମୋର ସେତେବେଳେ 17 ବର୍ଷ ବୟସ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହେବ ତ 15 ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେବେଠୁ ଆମ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୌର ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ତ ସେବେଠୁ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମନ କଥା ମୋ ଭିତରକୁ ନେବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି କି ନାୟିକା ମାନେ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିବି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯିଏ ମୋତେ ମାନ ଅଭିମାନରେ ବି କିଏ କିଛି ଗାଳି ଦିଏ ବି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହସେ ମୁଁ ହସେ କାହିଁକି ହେତୁ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କ'ଣ ତେଣୁ ସିଏ ତା ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ କଥାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ମନା କରିଦେବେ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପୋଜ କରନ୍ତି ତାକୁ ମାନେ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ନା କିଛି ବୁଝାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କଥା ବୁଝେଇଛି କାନ୍ଦନ୍ତି ନା ମୋ ଆଗରେ ସେମିତି କାହିଁ କାନ୍ଦିବେ ନା କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚିଠି କେବେ ଦେଇଛନ୍ତି ଲଭ୍ ଲେଟର କେବେ ଆସିଛି ମେସେଜ ନାଇଁ ଆମେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେତେବେଳେ ମେସେଜ ଆସିଛି କେବେ ହଁ ମେସେଜ ଏବେ ବି ଆସୁଛି ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ନା ଭାଉଜକୁ ନେଇ ଲେଖାନ୍ତି ଭାଉଜକୁ ବି ଦେଖାଏ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତି ବହୁତ ଦେଖେଇଛି ଭାଉଜ ତ କହିଦେଇପାରିବେ କୋଉ କୋଉ ହିରୋଇନ ମାନେ ପ୍ରପୋଜ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଏବେ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ କହିଦେଇପାରିବେ ଗୌରୀ ଭାଉଜ କହିପାରିବେ ତ କ'ଣ ମାନେ କୋଉ କୋଉ ହିରୋଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି କହିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ନେବା ହଁ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ହିରୋଇନ ମୁଁ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେବି 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ଜଣକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜୁଲି ପଣ୍ଡା ନମିତା ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଯେଉଁଟାକି ସାରା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କହୁଛି ଯେ ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ନମିତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଠ କରୁଛି ସେ ବି ଖରାପ ନୁହଁ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ହିରୋ ବିନୋଦ ନାଥ ସୁବାସ ବେହେରା ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ 3 ଜଣ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଗୌରଦାସ ମିଶିଯାଏ ଆମେ ତ କେବେ କରିନୁ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁନି ଯଦି ଗୌରଦାସ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ସୁବାସ 3 ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ସେଟା ମୋ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି ସୁରେଶ ପଣ୍ଡାକୁ ତ ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲି ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଆଉ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଧଉଳି ଛାଡ଼ିବାର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଧଉଳିକି ଗଲେ 8 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆସିଲି ଧଉଳିକି ପୁଣି ଏବେ କେତେ ଦିନ ରହିବେ ଏବେ ତ ଅଛି ଚାଲିଛି କେତେ ଦିନ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଯେତେ ଦିନ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଧଉଳି ପ୍ରଯୋଜକ ଯେତେ ଦିନ ଯାହା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେତେ ଦିନ ଯାହା ଅଛୁ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ଶିବାନୀରେ ଟିକି କାନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ନା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ନୁହେଁ ନାଟକ ଭିତର କଥା ନୁହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାହାର କଥା ନେଇକି ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ ସତ କହିଲେ ଆପଣ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିନି ଗୋଟେ ବାହାର କଥା ନେଇକି ମୋତେ ଟିକେ ଫିଲ୍ ଲାଗିଲା ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କଥା ନେଇକି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ କଥା ନେଇକି ସେ ଟିକେ ମୋତେ ମିସବିହେଭ୍ କଲା ତାପରେ ବି ସେ ଅବଶ୍ୟ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରି ଭୁଲ ମାଗିଲା ହଁ ହେଇଥିଲା ଟିକେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ମୋ ସାନ ଭାଇ ତାପରେ ସେ ଭୁଲ ମାଗିଲା ସେଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା ସେ କଥା ରଙ୍ଗମହଲ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ ରଙ୍ଗମହଲ ଛାଡ଼ିଲି ଧଉଳି ପାଇଁକି ରଙ୍ଗମହଲରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ସିଏ ବି ମୋ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ମାନେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଲ୍ଇଡିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଆଡ଼େ ଲେଖିଥିଲେ ରଙ୍ଗମହଲ ମାଲିକ ସତ୍ୟଦେନ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଯେଉଁ ଧଉଳି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଶିବାନୀ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଡ୍ ରଙ୍ଗମହଲ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଗେ ପେଣ୍ଡେଲକୁ ବାହାରିଲେ କିଏ ନାଁ ଜାଣିନଥିଲେ ଏଇ ବା ଧଉଳି ହିରୋ ସେଇ ଯେଉଁ ୱିକନେସ୍ଟା ଥିଲା ଯେହେତୁ ଧଉଳି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭଲ ଆକାରରେ କରିବେ ବୋଲି ସେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଡାକିଲେ ସେ ୱିକନେସ୍ଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ନା ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧଉଳି ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରତି ବି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ମାନେ କେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଅଭିନୟ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ହଉ ଗୌର କଥା ମାନେ ଗୌର ତାଙ୍କ ମନର କଥା ସେ କହିଦେଲେ ଗୌରୀକୁ ଡରିକି ହୁଏତ ସେ କିଛି କହିଲେନି କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଗୌରୀ ପାଖରେ କହିଛି କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଆଗଧାଡ଼ର ନାୟିକାମାନେ ସେ ବିବାହିତ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଉଭୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏପରିକି ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା କଥା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଧଉଳିରୁ ସେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ ବନିଥିଲେ ଆଉ ଧଉଳି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି